آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ AMC کے میئر اور ڈپٹی میئر عہدوں کے لیے آج دوسرے دن بی جے پی کی نومنتخبہ کارپوریٹر سنیتا ساڑونکے اور سنگیتا سانگڑے نے حاصل کیے امیدواری فارم۔ آخرکار بی جے پی کے کارپوریٹرز نے آج ڈویژنل کمشنریٹ میں کروا لیا اپنے گروپ کا رجسٹریشن۔ گووند کیندرے کو دی گئی گروپ لیڈر کی ذمہ داری۔ میونسپل کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ڈی شریکانت نے لیا شہر میں جاری مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ۔ شہر میں گندگی پھیلانے والوں پر شکنجہ کسنے کلین اسٹریٹ ایپ کو CCTV کیمروں سے جوڑنے کی متعلقہ افسران کو دی ہدایت۔ ای بسز کی آمد میں ہو رہی تاخیر پر کیا ناراضگی کا اظہار۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی میں گزشتہ 2 دنوں سے جاری بین الاقوامی کانفرنس آج ہوئی ختم۔ 313 ریسرچ اسکالرز نے پوسٹرز پریزنٹیشن کے ذریعے پیش کیے اپنے مقالے۔ اور نئے میئر کے استقبال کے میونسپل انتظامیہ نے مکمل کر لیے سبھی انتظامات۔ نو منتخبہ میئر کے لیے خریدا گیا نیا گاؤن اور راج دنڈ، چوبدار کو بھی دی گئی نئی وردی۔ خبریں تفصیل سے۔ نامینیشن فارم تقسیم کے دوسرے دن آج بی جے پی کی 2 منتخبہ خاتون کارپوریٹرز نے میئر اور ڈپٹی میئر عہدوں کے لیے امیدواری فارم حاصل کیے۔ واضح رہے کہ 10 فروری کو اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے میئر اور ڈپٹی میئر انتخاب کے لیے ضلع کلکٹر دلیپ سوامی کی صدارت میں خصوصی جنرل باڈی کی میٹنگ منعقد کی جا رہی ہے، جس کے لیے نامینیشن فارم کی تقسیم 6 فروری جمعہ کو دوپہر 3 بجے تک کی جائے گی، جبکہ 6 جنوری کو شام 6 بجے تک امیدوار اپنے نامینیشن فارم داخل کر سکتے ہیں۔ گزشتہ روز NCP شرد پوار گروپ سے منتخبہ واحد کارپوریٹر نوین منموہن سنگھ اوبے-رائے نے میئر اور ڈپٹی میئر کے لیے فارم حاصل کیے تھے، جبکہ آج بی جے پی کی جانب سے سنیتا ساڑونکے اور سنگیتا سانگڑے ان 2 خواتین نے میئر اور ڈپٹی میئر عہدوں کے لیے امیدواری فارم حاصل کیے۔ MIM کے بعد آج بی جے پی نے بھی ڈویژنل کمشنریٹ میں پہنچ کر اپنے 9 منتخبہ کارپوریٹرز کے گروپ کا رجسٹریشن کروا لیا۔ بی جے پی ہائی کمان نے گووند کیندرے کو گروپ لیڈر کی ذمہ داری سونپی ہے۔ ناظرین، AMC انتخابات میں 57 نشستیں حاصل کر کے سب سے بڑی پارٹی بننے والی بھارتیہ جنتا پارٹی نے بالآخر اپنے گروپ لیڈر کے انتخاب کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ بی جے پی کی جانب سے گووند کیندرے کو میونسپل کارپوریشن میں گروپ لیڈر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ بی جے پی کے تمام 57 کارپوریٹرز نے آج ڈویژنل کمشنر آفس پہنچ کر پارٹی گروپ کا باضابطہ رجسٹریشن مکمل کروایا ہے۔ ان پیش رفتوں کے بعد اب میئر کے عہدے کی سیاست نے مزید رفتار پکڑ لی ہے۔ میئر کے انتخاب کے لیے اکثریت کا ہندسہ 58 ہے، تاہم بی جے پی کے پاس 57 کارپوریٹرز کی مضبوط تعداد ہونے کے باعث آزاد ارکان یا اتحادی جماعتوں کی حمایت سے بی جے پی بآسانی میئر کا عہدہ حاصل کر سکتی ہے۔ ایسی قیاس آرائیاں سیاسی حلقوں میں زور پکڑ رہی ہیں، اس لیے اگلا میئر بی جے پی کا ہی ہوگا، یہ تقریباً طے مانا جا رہا ہے۔ دریں اثنا آج رات بی جے پی کے سینئر قائدین کی جانب سے میئر کے امیدوار کے نام کا باضابطہ اعلان کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں شہر کی سیاست میں مزید سرگرمیاں تیز ہونے کی توقع ہے۔ مارکیٹ کمیٹی میں چاروں طرف پھیلی گندگی کے سبب یہاں فروخت کے لیے زرعی پیداوار لانے والے کسان، تاجر اور دیگر شہریان کو پریشانیوں کا سامنا ہے اور وہ متعلقہ انتظامیہ سے توجہ کا مطالبہ کرنے لگے ہیں۔ زرعی پیداوار بازار کمیٹی میں ان دنوں ہر طرف گندگی پھیلی ہوئی ہے، جس کا خمیازہ تاجروں، کسانوں اور عام شہریوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ضلع کے مختلف علاقوں سے روزانہ سینکڑوں کسان اپنی زرعی پیداوار فروخت کرنے کے لیے بازار کمیٹی کے جادھو منڈی مارکیٹ میں آتے ہیں، لیکن گندگی کی وجہ سے انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
بازار کمیٹی کے احاطے میں کچرے کے ڈھیر، جمع شدہ پانی، بدبو اور بیت الخلاؤں کی خستہ حالت صاف نظر آتی ہے۔ صفائی نہ ہونے کے باعث مچھروں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس سے صحت کا مسئلہ سنگین بنتا جا رہا ہے۔ تاجروں کا الزام ہے کہ بارہا شکایت کرنے کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھائے جاتے۔ کسان دن بھر محنت سے اگایا ہوا مال فروخت کرنے کے لیے یہاں لاتا ہے، مگر مارکیٹ کمیٹی میں گندگی، بدبو اور بدانتظامی کے باعث ان کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے۔ بعض اوقات اس کا اثر مال کے معیار پر بھی پڑنے لگا ہے۔ تاجروں نے مطالبہ کیا ہے کہ بازار کمیٹی انتظامیہ فوری طور پر صفائی مہم شروع کروائے، کچرا اٹھوانے کا باقاعدہ نظام نافذ کرے اور بنیادی سہولتوں میں بہتری لائے۔ ضلع کے کسانوں کے لیے نہایت اہم زرعی پیداوار بازار کمیٹی ہی اگر اس حالت میں ہو تو کسانوں اور تاجروں کو آخر کس سے امید رکھنی چاہیے؟ یہ سوال اب شدت سے اٹھنے لگا ہے۔ شہر میں جاری مختلف ترقیاتی کاموں کا میونسپل کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ششیکانت نے آج جائزہ لیا اور متعلقہ افسران کو ضروری ہدایات دیں۔ آج بلائی گئی جائزہ میٹنگ کے دوران میونسپل ایڈمنسٹریٹر ششیکانت نے افسران کو ہدایت دی کہ شہر کو صاف، خوبصورت اور سیاحتی شہر کے شایان نشان معیاری سہولتیں فراہم کرنے کے لیے زیر التواء منصوبوں کو فوری طور پر مکمل کیا جائے۔ خاص طور پر شہر کی سڑکوں کی صفائی اور بدصورتی کو روکنے کے لیے ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال پر انہوں نے زور دیا۔ شہر میں کچرا پھینکنے، غیر قانونی فلیکس و بینرز لگانے اور بے ترتیب پارکنگ جیسے مسائل پر قابو پانے کے لیے ششیکانت نے کلین اسٹریٹس ایپ کو براہ راست اسمارٹ سٹی کے CCTV کیمروں سے منسلک کرنے کی سخت ہدایات دیں، جس کے ذریعے سڑکوں یا کھلی جگہوں پر کچرا پھینکنے والوں اور غیر قانونی ہورڈنگز لگانے والوں پر CCTV کی مدد سے کڑی نظر رکھی جائے گی۔ شہر میں گندگی پھیلانے والوں کے خلاف ناگرک متر پتھک کے ذریعے سخت جرمانہ عائد کرنے کی کارروائی کی جائے۔ کمشنر نے یہ بھی ہدایت دی۔ انہوں نے اس ایپ کی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے بتایا کہ آئندہ ہفتے اس ایپ کا باضابطہ افتتاح کیا جائے گا تاکہ شہریوں کے رویوں میں مثبت تبدیلی لائی جا سکے۔ منصوبوں کی پیش رفت پر بات کرتے ہوئے ششیکانت نے سنت تکارام ناٹیہ گرہ اور بس ڈپو کے کام فوری طور پر مکمل کرنے کی متعلقہ افسران کو ہدایت دی۔ اسی طرح گروارے اسٹیڈیم کے اطراف میں زیادہ ٹریفک کے پیش نظر وہاں جاری اسمارٹ پارکنگ منصوبے کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کے احکامات بھی دیے۔ الیکٹرک بس منصوبے میں ہو رہی تاخیر پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے اس کام کو فوری طور پر مکمل کرنے کی ہدایت دی، ساتھ ہی مقررہ مدت میں کام مکمل نہ کرنے والے کانٹریکٹرز پر جرمانہ عائد کرنے کے احکامات بھی دیے۔ اخراجات کے حوالے سے انہوں نے واضح کیا کہ جہاں غیر ضروری ہو وہاں اخراجات سے گریز کیا جائے، تاہم منصوبوں کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے جہاں خرچ ضروری ہو وہاں کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کیا جائے اور اعلیٰ معیار کا کام کیا جائے۔ اس جائزہ اجلاس میں اسمارٹ سٹی کے ڈپٹی چیف ایگزیکٹو آفیسر رویندر جوگدنڈ، چیف اکاؤنٹس آفیسر اتم چوہان، سٹی بس کے چیف آپریشن مینیجر سنجے سپیکر، پروجیکٹ مینیجر عمران خان، فیض علی اور کرن آڑھے سمیت اسمارٹ سٹی منصوبے سے وابستہ دیگر سینئر افسران اور عملہ موجود تھا۔ پولیس کی تحویل میں پربھنی میں سومناتھ سوریہ ونشی کی موت کے معاملے میں آج بامبے ہائی کورٹ کی اورنگ آباد بینچ میں سماعت کی گئی۔ اس موقع پر ونچت بہوجن آگھاڑی کے سربراہ ایڈوکیٹ پرکاش امبیڈکر نے مختلف موضوعات پر فاضل بینچ کے سامنے مؤثر پیروی کی۔ سومناتھ سوریہ ونشی معاملے کی سماعت کے دوران ایڈوکیٹ پرکاش امبیڈکر نے عدالت کے سامنے ایک سنگین دعویٰ پیش کیا کہ اس کیس میں درج کیا گیا مقدمہ موجودہ قوانین کے تحت ناکافی ہے۔ اس پر عدالت نے واضح موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ یہ عرضی جرم سے متعلق ہے، اگر قانون میں کوئی کمی ہے تو اس کے لیے علیحدہ طور پر قانون میں ترمیم کے لیے درخواست دائر کی جانی چاہیے۔ یہ مشاہدہ عدالت کی جانب سے درج کیے جانے کی اطلاع پرکاش امبیڈکر نے دی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کیس کی اگلی سماعت آئندہ ہفتے ہوگی۔ پرکاش امبیڈکر نے یہ بھی رائے ظاہر کی کہ آئندہ سماعت آخری سماعت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس معاملے میں ان کے دو اہم مطالبات ہیں۔ اس موت کے کیس میں نافذ قانون ناکافی ہے اور اسے مکمل کرنے کی ذمہ داری عدالت یا مقننہ دونوں میں سے کوئی بھی لے سکتا ہے۔ جب تک یہ قانون مکمل نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس مقدمے کی تفتیش کو آگے بڑھانا ممکن نہیں ہے۔ یہ بات بھی انہوں نے واضح کی۔ ساتھ ہی انہوں نے الزام لگایا کہ اس معاملے میں حکومت کی جانب سے کسی قسم کا تعاون نہیں مل رہا ہے۔ سرکاری وکیل نے بھی عدالت میں قانون کی کمی کو تسلیم کیا ہے اور یہ معاملہ ریاست کے چیف سیکریٹری اور
इस मामले से रियासत के चीफ सेक्रेटरी और वजीर आला को आगाह कर दिया गया है। इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई फैसला न किए जाने की सूरत हाल बरकरार है। इस तरह का बयान प्रकाश आंबेडकर ने दिया है। सुनावणी झाली, कोर्टाने असणारं जी मेन क्रिमिनल रिट पिटिशन आहे त्याला असणारं एमेंड करायला सांगितलंय आणि जे ॲप्लिकेशन आम्ही एक सादर केलं होतं त्या ॲप्लिकेशनमधल्या प्रेयर जे आहेत म्हणजे मागणी जी आहे ती मेन ॲप्लिकेशनमध्ये अंतर्भूत करावा अशा रीतीच्या असणारं कोर्टाने हे दिलं। एक आठवड्यानंतर पुन्हा हे मॅटर हिअरिंगला होईल आणि मी अपेक्षा धरतो की त्या दिवशी ते फायनल होईल असं मी मानतो। ते माझी मागणी दोन आहेत, एक तर कायदा अपुरा आहे किंवा तो अपुरा असणारा कायदा दोन जण करू शकतात पूर्ण, एक तर कोर्ट स्वतः किंवा लेजिस्लेचर जे आहे ते करू शकतात। तेव्हा ह्या दोन्हीपैकी असणारा कोणीतरी तो कायदा पूर्ण केला ते इन्क्वायरी त्याची पुढे चालू होईल, त्याच्याशिवाय ती इन्क्वायरी पुढे चालू होणार नाही अशी परिस्थिती। गुज़िश्ता 2 दिनों से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में जारी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस आज ख़त्म हुई, जिसमें 313 रिसर्च स्कॉलर्स ने पोस्टर प्रेजेंटेशन के ज़रिए अपने मक़ाले पेश किए। इस ज़िमन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट की जानिब से मंगल के रोज़ इनोवेशन इन मटेरियल साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर के मौजू पर कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ। ये कॉन्फ्रेंस शोबे के सीनियर प्रोफेसर और फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डीन डॉक्टर महेंद्र शीरसाट के एजाज़ में 3 से 5 फरवरी के दरमियान मुनक़िद की गई है। वाइस चांसलर डॉक्टर विजय फुलारी की सदारत में ऑडिटोरियम में इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद की गई। इस कॉन्फ्रेंस में पोस्टर प्रेजेंटेशन के ज़मरे में 241 और ओरल प्रेजेंटेशन यानी पीपीटी में 72 शुरा शामिल हुए। यूँ मजमूई तौर पर 313 अफराद ने शिरकत की। तलबा ने सॉलिड स्टेट बैटरी, सोलर सेल, सेंसर्स, पॉलीमर, कार्बन नैनो ट्यूब्स, क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने मिसाले पेश किए। नुमाइश का मुआयना डीन डॉक्टर महेंद्र शीरसाट, शोबजाती सरबराह डॉक्टर परवीना उगले, कन्वीनर डॉक्टर BN डोले, सेक्रेटरी डॉक्टर प्रभाकर उंद्रे, डॉक्टर माधव रोड़े, डॉक्टर सतीश शेलके और दीगर असातिज़ा ने किया। कॉन्फ्रेंस के इब्तदाई 2 दिनों में 5 सेशंस के दौरान 24 माहिरीन ने तलबा और रिसर्च स्कॉलर्स की रहनुमाई की। आइंदा होने वाले 10वीं और 12वीं बोर्ड इम्तहानात को कॉपी फ्री बनाने के लिए जालना ज़िला इंतज़ामिया पूरी तरह से तैयार है, जिसके लिए कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। ये इत्तला जालना ज़िले की कलेक्टर अशीमा मित्तल ने दी। आइंदा होने वाले 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात के पेश नज़र जालना ज़िला इंतज़ामिया पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है और साल रवां ज़िले में नकल से पाक मुहिम चलाई जा रही है। इम्तहानात के दौरान नकल करने वाले तलबा के साथ साथ नकल करने वालों की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये इत्तला ज़िला कलेक्टर अशीमा मित्तल ने दी। उन्होंने बताया कि इम्तहानी मराकज़ पर किसी भी किस्म की बदगुमानी न हो, इसके लिए खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। कुछ हसास इम्तहानी मराकज़ पर ड्रोन के ज़रिए निगरानी रखी जाएगी, जबकि एग्ज़ाम हॉल में CCTV कैमरों के ज़रिए कड़ी नज़र रखी जाएगी। ज़िला कलेक्टर अशीमा मित्तल ने इंतबाह दिया कि इस ज़िम्मन में कसूरवार पाए जाने वाले असातिज़ा के खिलाफ बराह रास्त बरतरफी की कार्रवाई की जाएगी। आम्ही एक पण ठिकाणी मास कॉपिंगचे प्रकरण घडू देणार नाही, त्याची पूर्ण तयारी आमची आहे। प्रत्येक स्टेक होल्डर सोबत आमची मीटिंग होत आहे। आज सकाळी पोलीस जे पथक आहे त्यांच्यासोबत माझी मीटिंग झाली, काल केंद्र प्रमुखांसोबत मीटिंग झाली। मी सगळ्यांना आवाहन करू इच्छिते, जे मुलं आहे, त्यांचे पालक आहे, शिक्षक आहे, की आपल्याला एक नवीन पिढी घडवायची आहे, चांगली पिढी घडवायची आहे, जे स्वतःच्या बलावर उभे राहण्यासाठी तयार आहे। कॉपी केल्यानंतर त्यांना स्वतःवरती कॉन्फिडन्स काही राहत नाही, तर आपल्याला चांगली पिढी घडवायची आहे। म्हणून काही करून त्यांना चीटिंग करू देऊ नका तुम्ही आणि त्याच्यामध्ये सहकार्य अजिबात करू नका। जर असे प्रकरण आमच्या समोर आले तर आमची तयारी आहे निलंबन करण्याची, बडतर्फ करण्याची सुद्धा। तर मी जे ट्रस्ट आहे, ट्रस्टनं सुद्धा सांगते की असं काही होऊ देऊ नका तुमच्याकडे। आमचे पूर्ण पथक तिथे फिरणार आहे, तयार राहणार आहे। आम्ही CCTV प्रत्येक खोलीमध्ये CCTV लावलेले आहेत, पोस्टर्स लावणार आम्ही आणि ड्रोनचा सुद्धा वापर करणार, फौजदारी कारवाई करणार। जे काही शक्य आहे ते आम्ही करणार। पण यावर्षी जालनामध्ये
एक पण चिटिंगचे प्रकार आम्ही घडू देणार नाही आणि जर अशी माहिती कोणाकडे आहे तर आमच्यापर्यंत पोहोचवा असं पण मी आवाहन करते. धन्यवाद. बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के कौमी इजलास को इजाज़त न देने के सबब आज क्रांति चौक पर ज़ोरदार मुजाहरे किए गए। वाज़ेह है कि बामसेफ और मुक्ति मोर्चा के कौमी इजलास की इजाज़त रोके जाने के सबब दस्तूर हिंद और मुल्क में जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ और आरएसएस व बीजेपी की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, ओबीसी मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के इश्तिराक से मुल्क की सतह पर मरहलावार एहतजाज का सिलसिला जारी है, जिसके तहत 7 जनवरी को मुल्क भर में 725 अजला में ज़िलाई सतह पर मेमोरेंडम दिए गए। 19 जनवरी को मुल्क के 725 ज़िला कलेक्टर दफातर पर एहतजाज किया गया। 28 जनवरी को 725 अजला में रैलियाँ निकालना तय था, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से रैलियों की इजाज़त न दिए जाने के सबब आज क्रांति चौक इलाके में ज़ोरदार मुजाहरा किया गया। पत्रकार बंधूंचं मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो की तुम्ही आमच्या संघटनेचे आवाज नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहात। या ठिकाणी बहुजन मुक्ती पार्टी, भारत मुक्ती मोर्चा, बहुजन क्रांती मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा आणि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा या सर्व संघटनेच्या वतीनं आम्ही या ठिकाणी आंदोलन करत आहोत आणि हे जे आंदोलन आहे हे संपूर्ण देशभरातील जिल्ह्यांमध्ये होत आहे। आमच्या प्रमुख मागण्या अशा आहेत की दिनांक 25 डिसेंबर 2025 पासून ते 30 डिसेंबर 2025 पर्यंत 5 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन दरवर्षीप्रमाणे बामसेफचं होत असते। ओडिसा कटक या ठिकाणी बामसेफचं राष्ट्रीय अधिवेशन होत होतं, परंतु इथल्या RSS BJP सरकारनं हे अधिवेशन हरवून काढण्याचा प्रयत्न केला आणि असंवैधानिक कृत्य केलं। आमच्या नागरिकांचे जे मूलभूत हक्क आणि अधिकार आहेत ते डावलण्याचा प्रयत्न इथल्या ब्राह्मणवादी व्यवस्थेच्या वतीनं होत आहे। याचा निषेध म्हणून आम्ही या ठिकाणी आंदोलन करत आहोत आणि याच्यानंतर सुद्धा 22 फेब्रुवारी 2026 रोजी भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहेब यांच्या नेतृत्वामध्ये 22 फेब्रुवारी 2026ला RSSच्या नागपूर येथील हेडक्वार्टरवरती राष्ट्रव्यापी रॅली प्रदर्शन आम्ही त्या ठिकाणी करणार आहोत आणि आमचे हक्क आणि अधिकार वाचले पाहिजे, संविधान वाचलं पाहिजे, यासाठी आम्ही त्या ठिकाणी आमची लढाई लढण्याचं काम करणार आहोत। नाजरीन, औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 6 साला एडमिनिस्ट्रेटर राज ख़त्म हो जाने के बाद इंतज़ामिया ने अब 9 मुंतखबा मेयर, डिप्टी मेयर और अवामी नुमाइंदों के इस्तकबाल के लिए जंगी पैमाने पर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। नाजरीन, तकरीबन 6 साल के एडमिनिस्ट्रेटर राज के बाद औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एक बार फिर अवामी नुमाइंदों के इख्तिदार का आगाज़ होने जा रहा है। आइंदा 10 फरवरी को शहर का नया मेयर चुना जाने वाला है। इस तारीखी मौके के लिए म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने शानदार तैयारियां कर ली हैं और नई इंतज़ामी इमारत में वाक़ जदीद तरीन ऐवान में मुनक़िद होने वाली खुसूसी जनरल बॉडी मीटिंग के लिए चौबदार भी मुकम्मल नज़्म ज़ब्त के साथ मुकर्रर किया गया है। 28 अप्रैल 2020 को उस वक्त के काउंसलर्स की मुद्दत कार ख़त्म हो जाने के बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इंतज़ाम एडमिनिस्ट्रेटर के सुपुर्द कर दिया गया था, जिसके बाद तकरीबन 6 साल बाद हाल ही में मुनक़दा आम इंतखाबात के ज़रिए नए कॉरपोरेटर्स मुंतखब होकर आए हैं। अक्सरियत हासिल करने वाली पार्टी की जानिब से जल्द ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इख्तिदार कायम किया जाएगा और मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन नीज़ मुख्तलिफ खुसूसी ज़ैली कमेटियों के इंतखाबी अमल को मुकम्मल किया जाएगा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तारीख़ में जनरल बॉडी को गैर मामूली अहमियत हासिल है। मेयर की सदारत में होने वाली हर मीटिंग का गवाह और रिवायत का अमीन होने के नाते चौबदार का किरदार नहायत अहम समझा जाता है। इस वक्त प्रकाश राजपूत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजिम की हैसियत से चौबदार के फ़राइज़ अंजाम देंगे और वो माली साल 2018-19 से इस ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं। उनसे पहले चौबदार की हैसियत से तकरीबन 40 बरस खिदमत अंजाम देने वाले अहलकार मोहम्मद यूनुस रिटायर हो चुके हैं। 10 फरवरी को मुनक़िद होने वाले मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के लिए इंतज़ामिया की जानिब से खुसूसी तैयारियाँ की गई हैं। मेयर के लिए नया गाउन और नया राजदंड मंगवाया गया है, जबकि चौबदार के लिए भी नया यूनिफॉर्म, टोपी और दीगर सामान तैयार किया गया है। 6 साल बाद नए ऐवान में नए मेयर का इंतखाब होने जा रहा है, इसलिए म्यूनिसिपल मशीनरी और चौबदार दोनों इस तारीख़ी जमहूरी तक़रीब के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं।
म्यूनिसिपल डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के सरबराह स्वप्निल सरदार के मुताबिक उनका महकमा किसी भी तरह के हंगामी हालात से निमटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नाजरीन, ये तो सभी जानते हैं कि आज से 2 साल पहले शहर के जाना रोड पर गैस के अखराज के बाद एक बड़ा हादसा होते होते टल गया था। इसी वाक़े से सबक लेते हुए मुस्तकबिल में ऐसी आफात से मौसर तौर पर निमटने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की जानिब से खुसूसी मनसूबाबंदी और इक़दामात किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में मज़ीद तफसीलात मुतल्लिक़ा शोबे के सरबराह स्वप्निल सरदार ने फराहम की। उन्होंने बताया कि मुमकिना हंगामी हालात के पेश नज़र फ़ौरी रद्द-ए-अमल, जदीद आलात की दस्तियाबी, मुतल्लिक़ा अमले की खुसूसी तरबियत और मुख्तलिफ महकमों के दरमियान बेहतर तालमेल पर जोर दिया जा रहा है ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल में जानी व माली नुकसान से बचा जा सके। की एक एवढी मोठी चूक झाली कशी, याच्यात प्रशासनाचा काय रोल आहे? तर आम्ही एक रोड सेफ्टीची एक कमिटी फॉर्म केली कमिशनर साहेबांच्या आयुक्त साहेबांच्या आदेशावरून। त्याच्यात गव्हर्नमेंट इंजिनिअरिंग कॉलेज, शासकीय अभियांत्रिकी कॉलेजचे काही प्रोफेसर होते, अतिरिक्त आयुक्त होते, उपायुक्त होते, आम्ही होतो। त्याच्यामध्ये असं दिसलं की तिथे प्रॉपर सायनेज असणं फार गरजेचं आहे आणि त्यापूर्वीही जे केमिकल्स असतात त्यांना वाहून नेण्यासाठी भारत सरकार व महाराष्ट्र सरकारच्या गाईडलाईन्स आहेत किंवा त्या कंपन्यांनी डेझिग्नेटेड रूटवरूनच त्यांच्या गाड्या नेणं हे अपेक्षित आहे। त्याच्यामध्ये ही चूक झाली होती। ती चूक सुधारण्यासाठी आम्ही पोलीस प्रशासनाला पत्रव्यवहार केला, नंतर आरटीओ आणि आमचे पण जे विभाग आहेत, आपत्ती व्यवस्थापन असो, फायर ब्रिगेड असो, यांनी सतर्क राहिले आणि आम्ही टेक्नॉलॉजीचा पूर्ण वापर केला होता या सगळ्या गोष्टींमध्ये। म्हणजे वॉकी टॉकी असो, पब्लिक ॲड्रेस सिस्टम असो, स्मार्ट सिटीच्या स्क्रीन्स असो, हे फार महत्वाचं आहे। पण ॲट द सेम टाइम्स कुठेतरी आम्ही एका साईडनं कमी पण पडलो होतो, ते आम्हाला एक्सेप्ट करणं अपेक्षित आहे की हॅझमॅट सूट्स, कारण की असा हा पहिल्यांदाच झाला संभाजीनगरच्या इतिहासात अशा प्रकारची आपत्ती। हॅझमॅट सूट्स आहेत, BA सूट्स आहेत किंवा हेवी ड्युटी ग्लोव्स, बूट्स, याच्यावर आम्ही आता वर्कआउट करतो। जी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, ज्याला आपण नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी, ज्या गाईडलाईन्स इश्यू केलेल्या आहेत पर्टिक्युलर इंडस्ट्रियल अँड केमिकल डिझास्टरसाठी, तर त्याच्यावर गेल्या वर्षभरापासून वर्कआउट सुरू आहेत की हॅझमॅट सूट्स असले पाहिजेत। त्याचे पण 2-3 प्रकार आहेत, कारण की केमिकल वाईज ते चेंज होतात केमिकल इंडस्ट्री। म्हणजे जर पायरोजेनिक आहे, क्रायोजेनिक्स आहेत किंवा पेट्रोकेमिकल एलिमेंट्स आहेत, यांना कंटेन करण्यासाठी काय काय करावं, त्यासाठी आमची जी वर्कफोर्स आहे त्याला आम्ही मल्टी लेवल डिझास्टर ट्रेनिंग ज्याला म्हणतो आपण, ती देत आहोत। पहिल्या खेपेमध्ये आम्ही स्कुबा डायव्हर्स डेव्हलप केलेले आहे। आता इंडस्ट्रियल आणि केमिकल डिझास्टरसाठी पण ते रेडी होतील। ही निरंतर प्रक्रिया आहे ट्रेनिंग आणि कॅपॅसिटी बिल्डिंगची, जी की आता सध्याला चालू आहे। प्रिव्हेन्शन म्हणून आम्ही जेवढे पण पेट्रोकेमिकल्सचे जे टँकर होते त्यांना शहरात मज्जाव करण्यासाठी पत्रव्यवहार केला होता माननीय पुलिस आयुक्त यांना। मिसरवाड़ी इलाके में मौजूद न्यान संदीप मिडिल व हाई स्कूल में ज़ेर तालीम 10वीं जमात के तलबा के लिए आज पुरवक़ार विदाइया मुनक़िद किया गया। आज बतारीख 5 फरवरी 2026 न्यान संदीप शिक्षण संस्था के तहत चलाए जाने वाले न्यान संदीप मिडिल स्कूल मिसरवाड़ी गली नंबर 2 सीपेट कॉलेज के पीछे MIDC एरिया में तालीमी साल 2025-26 की 10वीं जमात के तलबा के लिए अलविदाई तकरीब रखी गई। इस मौके पर इदारे के बानी सदर प्रोफेसर प्रकाश सोनोने, इदारे की सेक्रेटरी संगीता खिल्लारे और स्कूल के प्रिंसिपल श्री अभिजीत सोनोने मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद थे। 10वीं जमात की ये बैच स्कूल की 9वीं बैच थी। इदारे की जानिब से तलबा को तमाम सहूलतें मुफ्त फराहम करवाई गईं और SSC इम्तहानात बग़ैर ज़हनी दबाव के हल करने के लिए उनकी मुअस्सर रहनुमाई की गई। इस मौके पर 9वीं जमात के तलबा की जानिब से 10वीं जमात के तलबा के एज़ाज़ में दावत का एहतमाम किया गया। प्रिंसिपल श्री अभिजीत सोनोने ने तमाम तलबा को पैड और क़लम बतौर तोहफ़ा पेश करते हुए इम्तहानात के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तकरीब का आगाज़ स्कूल हॉल में विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समों पर फूल चढ़ाकर किया गया।
اس دوران جب طلباء نے پہلی جماعت سے 10ویں جماعت تک کے اپنے تعلیمی سفر کے تجربات بیان کیے تو کئی طلباء جذباتی ہو گئے۔ پروگرام کی نظامت مڈل سیکشن کے سربراہ شری کرشن کمار سونونے نے کی۔ اس موقع پر پرائمری گریجویٹ اساتذہ ویشالی بوروڑے، سوامی جادھو، گوتم مکاسرے، اجے کمار کھلارے، وجے اگھاؤ، آنند سات دیوے، نعیم شیخ اور طہورہ پٹھان نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آخر میں اجے کمار کھلارے نے تمام حاضرین کا شکریہ ادا کیا۔ سی ٹی آر کمپنی کے 61ویں یوم تاسیس کے موقع پر ملازمین کے درمیان مختلف کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے گئے۔ پونے، ناسک سمیت شہر کی سرکردہ صنعتی کمپنیوں میں شمار کی جانے والی سی ٹی آر کمپنی کے احاطے میں ایک شاندار اسپورٹس فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا تھا۔ ان کھیلوں کے میلے کا اہتمام کمپنی کے نائب چیئرمین انل کمار اور ڈائریکٹر پراجکتا کمار کی رہنمائی میں کیا گیا۔ اس موقع پر کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر وی کے واکچورے اور ڈائریکٹر آر وی تالیگاؤنکر بطور خاص موجود تھے۔ اس کے علاوہ جمی فرہاد اور صنعت کار مکرند دیش پانڈے نے بھی پروگرام میں شرکت کی اور حاضرین کو مبارکباد پیش کی۔ کمپنی کے تمام ملازمین کو 4 ٹیموں میں تقسیم کیا گیا تھا، جنہوں نے مجموعی طور پر 17 مختلف کھیلوں میں حصہ لیا۔ تمام ٹیموں سے کل 334 کھلاڑیوں نے مقابلوں میں شرکت کی۔ دن بھر میں مجموعی طور پر 84 مقابلے جوش و خروش کے ساتھ کھیلے گئے۔ پوائنٹس ٹیبل کے مطابق فاتح 2 ٹیموں کو دلکش انعامات سے نوازا گیا۔ پروگرام کو کامیاب بنانے میں کمپنی کے تمام ملازمین اور مزدوروں نے بھرپور تعاون کیا۔ پروگرام کی نظامت اجول جوشی اور پی پی کلکرنی نے کی۔ تمام کھیلوں کے اسکور بورڈ کا انتظام ایس ایس دانیکر اور ڈی ایس جین نے سنبھالا۔ پورے پروگرام کی منصوبہ بندی اور اظہار تشکر جنرل مینیجر پرونو شنکر نے کیا۔ کمپنی کے 61ویں یوم تاسیس کے موقع پر انل کمار نے تمام شریک ملازمین اور منتظمین کو مبارکباد پیش کی اور آئندہ کامیاب سفر کے لیے نیک خواہشات کے نذرانے پیش کیے۔ سڑکو بس اسٹینڈ علاقے میں ایک بے رحم جوڑے نے گزشتہ رات نومولود کو پھینک دیا، جس کے سبب اس کی موت ہو گئی۔ سڑکو پولیس کو اس بے رحم جوڑے کی تلاش ہے۔ دل کو دہلا دینے والا یہ شرمناک واقعہ 4 فروری 2026 کو الصبح تقریباً 2:30 بجے کے قریب پیش آیا۔ سڑکو بس اسٹینڈ کے علاقے میں کسی نامعلوم ماں باپ کی جانب سے نومولود بچے کو جنم دینے کے بعد بے ہوشی کی حالت میں کھلے مقام پر چھوڑ کر جائے خود سے فرار ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ کنٹرول روم سے اطلاع ملتے ہی MIDC سڑکو پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچی۔ نومولود بچے کو علاج کے لیے چکل تھانہ کے سول اسپتال میں داخل کروایا گیا، تاہم ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد الصبح 3 بجے نومولود کی موت کی تصدیق کر دی۔ اس معاملے میں سنجے کمار رستم راؤ سابڑے نے حکومت کی جانب سے فریادی بن کر شکایت درج کرائی ہے، جبکہ نامعلوم ماں باپ کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس کیس کی تفتیش اسسٹنٹ پولیس انسپکٹر پاچوڑے کر رہے ہیں۔ اس واقعے کے بعد پورے شہر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ پولیس ملزمین کی تلاش میں مصروف ہے، جبکہ شہریوں کی جانب سے ایسی غیر انسانی وارداتوں پر روک لگانے کے لیے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جالنہ پولیس کو مستحکم بنانے کے لیے SP آفس میں بٹ مارشل سروس شروع کی گئی ہے، جس کا افتتاح اورنگ آباد زون کے اسپیشل IG ویریندر مشرا کے ہاتھوں کیا گیا۔ جالنہ میونسپل کارپوریشن حدود میں بڑھتے جرائم پر فوری قابو پانے کے لیے پولیس نے اب مزید مؤثر قدم اٹھایا ہے۔ میونسپل حدود میں گشت کرنے کے لیے مختلف پولیس تھانوں کو 10 2 ویلر گاڑیاں فراہم کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ 2 وین اور 1 اسکارپیو گاڑی بھی بٹ مارشل سروس کے لیے دی گئی ہے۔ اس سروس کا افتتاح آج اورنگ آباد زون کے اسپیشل IG ویریندر مشرا کے ہاتھوں کیا گیا۔ اس اقدام سے شہر میں جرائم پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ اس اعتماد کا اظہار پولیس سپرنٹینڈنٹ اجے کمار بنسل نے کیا ہے۔ जालना शहरामध्ये पोलिसाची पेट्रोलिंग आणि पोलिसांची विजिबिलिटीचं बळकटीकरण करण्यासाठी बीट मार्शल जो उपक्रम आतापर्यंत पोलीस स्टेशन लेवलला होता, पण त्याला व्यवस्थित आणि सुसज्ज करण्यासाठी पूर्ण जालना शहरासाठी 10 बीट मार्शल सुरू करण्यात आलेले आहे। एका वेळी 12-12 तासाची ड्युटीमध्ये 2-2 लोक एका मोटरसायकल, म्हणजे 20 लोक दिवसात आणि 20 रात्री आणि 10 मोटरसायकल, आणि त्याचे रूट डिवाइड करून दिलेले आहे। त्यामध्ये 10 बीट मार्शल पूर्ण शहर, पूर्ण महानगरपालिका हद हे सतत पेट्रोलिंग कव्हर करतील। सर्वांकडे वॉकी टॉकी, सायरन आणि लाठी काठी सगळी सुविधा सुसज्ज हे असे बीट मार्शल असणार आहे। आणि कुठलीही काही घटना घडली विदिन 5 मिनिट
हे रिस्पॉन्ड करतील या पद्धतीने यांना ट्रेनिंग देण्यात आलेली आहे. तसेच हे पेट्रोलिंग व्यवस्थित होत आहे का त्याची मॉनिटरिंगसाठी GPS ट्रॅकरच्या माध्यमातून याची पूर्ण मुवमेंटच्या वरिष्ठ पातळीवर डेली मॉनिटरिंग केली जाणार आहे. जिल्हा कंट्रोल रूम त्याच्या लोकेशन घेणार आहे. पोलिसाची विजिबिलिटी आणि कुठली घटना घडली तर रिॲक्शन टाईम कमी करण्यासाठी ही उपक्रमचा आज माननीय विशेष पोलीस महानिरीक्षक श्री वीरेंद्र मिश्र सर याच्या हस्ते उद्घाटन सोहळा पार पड़ेगा है. औरंगाबाद शहर में एक ज्वेलरी के पास काम करने वाले कारीगर ने ही उसे धोखा देते हुए 4.5 लाख रुपयों का नुकसान पहुंचाया है. ये मामला छावनी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है. पाड़े गांव के युवान हाउसिंग सोसाइटी पुलिस कॉलोनी के उक्त में वाक़ इलाके में ये धोखाधड़ी की गई. इस मामले में मुद्दई रहीम गुलाम अली रूपानी पेशे से सोने के ताजिर हैं. उनके घरेलू कारखाने AR गोल्ड में मुलजिम संत उर्फ बिपिन बादल माहेती को उसके ख़ानदान समेत कारीगर के तौर पर रखा गया था. मुलजिम ने मुद्दई का एतमाद हासिल करके तैयार किया गया तकरीबन 50 ग्राम वजनी सोने का रानी हार, जिसकी मालियत अंदाज़न 4,50,000 रुपये है, मालिक को वापस न करते हुए जेवरा तैयार करने के लिए दिया गया कच्चा सोना भी अपने साथ लेकर ख़ानदान समेत फरार हो गया. इस मामले में छावनी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है, जिसकी तफ्तीश पुलिस हवलदार खान कर रहे हैं. मुलजिम का ताल्लुक़ मगरबी बंगाल के ज़िला होगली के गांव घोषपुर से बताया जा रहा है. सोने के कारोबार में एतमाद पर मबनी लेन देन के दौरान बढ़ते हुए फ्रॉड के वाक़यात के बास ताजिरों में तशवीश का माहौल है, जबकि मुलजिम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा भी जोर पकड़ता जा रहा है. परतूर शहर में एक आड़त व्यापारी की दुकान से नामालूम सारिक नकद रकम समेत 8,39,000 रुपये मालियत का सामान चुरा कर फरार हो गए. पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक नामालूम चोरों ने दुकान के पिछले हिस्से की दीवार में मौजूद एक छोटी खिड़की की जाली तोड़कर अंदर दाखिल होते हुए गले में रखे तकरीबन 10 लाख रुपये नकद चुरा लिए. इस मामले में शिकायत कुनिंदा प्रभाकर ज्ञानोबा सुपेकर की रिपोर्ट पर परतूर पुलिस स्टेशन में नकबजनी का मुकदमा दर्ज किया गया था. मुलजिमीन और चोरीशुदा माल की तलाश के लिए परतूर पुलिस ने खुसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील दी थी. तफ्तीश के दौरान पुलिस को खुफिया इत्तला मिली कि मुलजिमीन पुणे में मौजूद हैं. इस इत्तला की बुनियाद पर परतूर पुलिस ने फिल्मी अंदाज में भेस बदल कर ताक़ुब किया और एक होटल से मुलजिमों को हिरासत में ले लिया. एक मुलजिम का नाम सावता एकना शिंदे बताया गया है, जबकि दो मुलजिमीन नाबालिग हैं. पूछताछ के दौरान मुलजिमीन ने जुर्म का एतराफ़ किया है. मुलजिमों के कब्ज़े से 6,190,000 रुपये नकद रकम, सैमसंग कंपनी के 2 मोबाइल फ़ोन, आईफोन कंपनी का एक हैंडसेट, कानों के 2 चांदी के त्रिशूल नुमा बाले, 2 बैग, बोट कंपनी के एयरबड्स और 2 बड़े तेज़ धार वाले चाकू जब्त किए गए. इस तरह मजमूई तौर पर 8,39,190 रुपये मालियत का सामान बरामद किया गया. इस केस में मुलजिम सावता एकना शिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने इम्कान ज़ाहिर किया है कि इससे मज़ीद जुराइम का इंकशाफ हो सकता है. इस मामले की मज़ीद तफ्तीश परतूर पुलिस कर रही है. खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर. AMC के मेयर और डिप्टी मेयर ओहदों के लिए आज दूसरे दिन बीजेपी की नौमुंतखबा कारपोरेटर सुनीता साळुंके और संगीता सांगड़े ने हासिल किए उम्मीदवारी फॉर्म. आखिरकार बीजेपी के कारपोरेटर्स ने आज डिविजनल कमिश्नरेट में करवा लिया अपने ग्रुप का रजिस्ट्रेशन. गोविंद केंद्रे को दी गई ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी. म्यूनिसिपल कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर डी श्रीकांत ने लिया शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा. शहर में गंदगी फैलाने वालों पर शिकंजा कसने क्लीन स्ट्रीट ऐप को CCTV कैमरों से जोड़ने की मुतालिका अफसरान को दी हिदायत. ई बसेस की आमद में हो रही ताखीर पर किया नाराजगी का इजहार. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठा यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस आज हुई ख़त्म. 313 रिसर्च स्कॉलर्स ने पोस्टर्स प्रेजेंटेशन के जरिए पेश किए अपने मिसाले. और
نئے میئر کے استقبال کے میونسپل انتظامیہ نے مکمل کر لیے سبھی انتظامات. نو منتخبہ میئر کے لیے خریدا گیا نیا گاؤن اور راج دنڈ. چوبدار کو بھی دی گئی نئی وردی. اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.